Hello, welcome to the only place where English is fun, mistakes are welcome, and learning feels like a game. I'm your English teacher and tutor, and I promise you three things: no boring lessons, no scary grammar monsters, and yes, we will laugh while we learn. So don't worry if your English isn't perfect, mine wasn't either when I started. And remember, mistakes mean you're learning, okay? So grab your notebook, your pen, and your best smile. Let's get into it. Today we're going to discuss about the chapter 5 of grade 9 English lesson. So, before we get into the actual lesson, let me give you some brainstorming question. So, what are the most effective ways to prevent the spread of HIV/AIDS in communities today? አሁን ላይ በኮሚኒቲያችን ውስጥ ወይ በማህበረሰባችን ውስጥ ኤችአይቪ ኤድስን እንዴት መከላከል እንችላለን ወይም ደግሞ እንዴት ላይክ ስፕሬዱን መሰራጨቱን ማስቀረት እንችላለን የሚለውን እስኪ እያሰባችሁበት ቆዩና አንድ 5 ሰከንድ ልስጣችሁ። Okay, you will tell me the answer at the end of the lesson. So let's get into the actual lesson. So in this chapter, we're going to see about HIV and AIDS. So the objectives of this chapter is by the end of this part of the unit, you will be able to check your knowledge on HIV, listen to the facts about HIV, take part in a discussion about AIDS, and also express sympathy with someone. And also, we're going to see the use of the zero conditional sentence, and give advice to younger children about AIDS, use the modal verbs, and we're going to see about must, need, have to, and don't have to. So let's get into the first part of this chapter, which is HIV and AIDS. What is HIV? HIV stands for Human Immunodeficiency Virus አይደለ? HIV ከስሙ እንደምንነሳው H ማለት human ነው፣ I immunodeficiency ነው፣ V ደግሞ virus ነው። HIV is a virus that attacks the body immunity system and the body soldier ማለት ትችላላችሁ በቀላሉ so immunity ሲስተማችን ወይም ደግሞ body soldier-ዎችን በሽታ እንዳንያዝ የሚከላከሉት የሰውነታችን ሴሎች የሚያጠቃ ቫይረስ ነው HIV AIDS. So when the immunity system becomes very weak, the body cannot fight disease easily አይደለ? so immunity ሲስተማችን weak በሆነ ቁጥር ወይም ደግሞ አቅም ባጣ ቁጥር በሽታ የመከላከል አቅሙ በጣም እየቀነሰ ይሄዳል። so ለዛ HIV AIDS በጣም አደገኛ ዲዚዝ ከሚባሉት በሽታዎች አንዱ ነው ማለት ነው። ኤድስ ደግሞ ኤችአይቪን ካየን ኤድስ ስታንድ ፎር አኳየርድ ኢሚዩን ዴፊሽንሲ ሲንድሮም እንለዋለን። ኤድስ የምንለው ግን እዚህ ጋር በጣም ዲፍረንሳቸውን በኋላ በደንብ አስረዳቸዋለሁ። ኤድስ ኢዝ ዘ ፋይናል ስቴጅ ኦፍ ኤችአይቪ ኢንፌክሽን ነው። የመጨረሻ ስቴጁ ላይ ሲደርስ ኤችአይቪ ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ ቫይረሱ የመጨረሻ አቅሙ ላይ ሲደርስ ኤድስ እንለዋለን። ናት ኤቭሪዋን ዊዝ ኤችአይቪ ሃዝ ኤድስ። እሺ እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ ነገር ኤችአይቪ ያለበት ሰው ሁሉ ኤድስ አለበት ማለት አይደለም። The important difference between those two is HIV ቫይረሱ ነው። ኤድስ ደግሞ the illness caused by the HIV after many years በጣም ከብዙ ዓመታት በኋላ ቫይረሱ በሰውነታችን ውስጥ በጣም ዴቨሎፕ ሲያደርግ የሚፈጠር ኢልነስ ነው ማለት ነው። ኦኬ ፎር ኤግዛምፕል እስኪ እንግሊዘኛ ሌሰን አይደለ አንድ ሴንቴንስ ፎርም እናደርግ። if HIV enters the body, the person has HIV. if the virus becomes very strong and destroy the immunity system ደግሞ the person develop AIDS. ስለዚህ ልዩነቱ ገባችሁ አይደለ? if the HIV enters the body, the person have HIV, and if the virus become very strong and destroy the immunity system, the person develop AIDS ማለት ነው። okay so ስለ HIV ስለምንነቱ ካየን what are its symptoms ወይም ደግሞ ምልክቶቹን እንይ። symptoms don't appear immediately አይደለ? symptom ሳይኖች ናቸው ወዲያው appear የሚያደርጉት። symptoms የምንላቸው ቀስ በቀስ appear የሚያደርጉት ነው። so የኤችአይቪ symptom ደግሞ immediately appear አያደርግም፣ ወዲያው appear አያደርግም። በጣም ከብዙ ጊዜ ቆይታ በኋላ ነው appear የሚያደርገው። ለዛ ነው በጣም ገዳይ በሽታ ነው የምንለው ማለት ነው። ሳናቀው ኤችአይቪ እንዳለብን ብዙ አመት ልንኖር እንችላለን። that's why HIV is called a silent disease. and early symptoms of HIV የምንላቸው like fever ወይም ደግሞ የሰውነት ሙቀት መጨመር፣ headache፣ ራስ ምታት፣ short throat የደረቀ ጉሮሮ፣ tiredness፣ weight loss መድከም፣ ክብደት መቀነስ፣ እነዚህ እንዳለ የሲምፕተምስ ኦፍ HIV AIDS ናቸው። ሌተር ሲምፕቶሞች ደግሞ ሌተር ስቴጅ ላይ የሚመጡት ወይም ደግሞ ኤድስ ስቴጅ ኤድስ ዲቨሎፕ ሲያደርግ ማለት ነው። ሴቨር ዌት ሎስ ይኖራል፣ በጣም ኪሎ መቀነስ፣ ኮንስታንት ዲያሪያ ይኖራል፣ ናይት ስዌትስ በጣም ማላብ በምሽት ጊዜ፣ ስኪን ሮሽስ ስኪናችን ላይ ጠባሳ ሊወጣ ይችላል። ፍሪኩዌንት ኢልነስስ ላይክ እነዚህ ተጓዳኝ በሽታዎች የምንላቸው ልንጠቃ እንችላለን፣ ከቲቢ፣ ኒሞኒያ፣ ሴቨራል ዲዚዝስ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሌተር ሲምፕተሞቹ ናቸው። ሶ እንደዚህን ካየን እንዴት ላይክ አሁን አንድ በሽታ መከላከያ መንገዶች አለ አይደለ? እንዴት ፕሪቨንት ልናደርገው እንችላለን? እንዴት ትራንስሚት እንዳያደርግ ማገድ እንችላለን የሚለው እንይ። So the first one is unprotected sexual intercourse with an infected person ነው ኤችአይቪ ትራንስሚት የሚደረግበት መንገድ ወይም ደግሞ
ከሰው ጋር ፕሮቴክትድ ያልሆነ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ስናደርግ። ሁለተኛው ደግሞ ሻርፕ ኦብጀክትስ፣ እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ ስቱደንትስ ጥፍር መቁረጫችንን ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ሻርፕ ኦብጀክት ሊቆርጡን የሚችሉ ነገሮች ስንዋዋስ በዛ ጊዜ በእሱ አማካኝነት ሊተላለፍ ይችላል። ኤንድ ኦልሶ ብለድ ትራንስፊዥን ዊዝ ኢንፌክትድ ብለድ፣ በደም ሊተላለፍ ይችላል አይደለ? የደም ንክኪ ሊያተላልፉ ይችላል። ኤንድ ኦልሶ ፍሮም ማዘር ቱ ቻይልድ ዱሪንግ በርዝ ኦር ብሬስት ፊዲንግ፣ ከእናት ወደ ልጅ በምታጠባ እናት በማጥባት ጊዜ ሊተላለፍ ይችላል። ሶ እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ ነገር ኤችአይቪ ኤድስ ኢዝ ናት ስፕሬድ ባይ ሃጊንግ፣ በመተቃቀፍ ሼኪንግ ሃንድስ፣ በመጨባበጥ ሼሪንግ ፉድ፣ ምግብ አብሮ በመብላት የጋራ ቶሌት በመጠቀም ምናምን በእነዚህ መንገዶች አይተላለፍም። በነገርኳችሁ መንገዶች ብቻ ነው ኤችአይቪ ኤድስ የሚተላለፈው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ላይክ ስቴሪዮታይፕ እና ዲስክሪሚኔሽን ሊደርሱ የሚችሉትን ነገሮች እነዚህን አውቀን መከላከል እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንዴት ኤችአይቪ ኤድስን ፕሪቨንት ልናደርግ እንችላለን የሚለው አንደኛ አብስቲነንስ ነው፣ መታቀም ማለት ነው። ከአንፕሮቴክትድ ከሆነ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ መታቀም። ሁለተኛው ቢንግ ፌስፉል ቱ አንኢንፌክትድ ፓርትነር፣ ወይም ደግሞ ተመርምሮ ራሱን ካወቀ ጋር ለዛ ሰው ብቻ እውነተኛ ሆነን መኖር። ኤንድ ኦልሶ ዩዚንግ ኮንደምስ ኮሬክትሊ፣ ቅድም እንዳልኳቸው በሻርፕ ኦብጀክት ይተላለፋል። ሶ ናት ሼሪንግ ሻርፕ ኦብጀክትስ ኤንድ ኦልሶ ጌቲንግ ቴስተድ ማለት ነው። ሶ this all about HIV AIDS. Let's get into the next part of this chapter, which is zero conditional tense. As I told you in the previous lessons, there are a lot of types of conditional sentences. So in this part we're going to see about zero conditional tenses. So definition እናያለን፣ ዩዙን እናያለን፣ ፎርሙን እናያለን። So ከዴፊኒሽኑ ስንጀምር ዜሮ ኮንዲሽናል የምንለው ምንድን ነው? ዜሮ ኮንዲሽናል ስለ ጀነራል ትሩዝ እና ስለ ፋክት ለማውራት የምንጠቀምበት የቴንስ አይነት ነው። ኦኬ used to talk about general truths and facts. So ዩዞቹ ምንድነው? በቃ ሳይንቲፊክ ፋክት ፕሮቨን ለሆነ ነገር ወይም ደግሞ ሁሉም ሰው ለሚያውቀው ነገር እንደዚህ አይነት ሴንቴንስን ወይም ደግሞ ቴንስን ለመግለጽ ስንፈልግ የምንጠቀመው የቴንስ አይነት ዜሮ ኮንዲሽናል ቴንስ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ for things that are always true, like ለሩልስ ለሬጉሌሽንስ የምንጠቀመው ዜሮ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ነው ማለት ነው። ፎርሙ ምንድነው? ኢፍ ወይም ደግሞ ዌን። ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር ኢፍ ክሎዝ ላይ ኢፍንም ዌንንም መጠቀም እንችላለን። ዳዝንት ማተር። ፕላስ ፕሬዘንት ሲምፕል ኤንድ ፕሬዘንት ሲምፕል ቴንስ። ስለዚህ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ ምንም አይነት ፊውቸር ቴንስ አንጠቀምም። ኖ ፊውቸር ቴንስ ሂር። እሺ እንደ ሌሎቹ ኮንዲሽናል ሴንተንስ ታይፖች እንደ ታይፕ 1 እንደ ታይፕ 2 ታይፕ 3 እንደምንላቸው ምንም አይነት ፊውቸር ቴንስ አንጠቀምም። ጀስት ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እስኪ ኤግዛምፕሎችን ፎርም እያደረገን እንይ። ኢፍ ዩ ሼር ሻርፕ ኦብጀክትስ ዩ ሪስክ ኤችአይቪ ኢንፌክሽን። ኮንቴክስታችን ኤችአይቪ አይደለ? ስለዚህ ከኤችአይቪ ጋር የተያያዘ ኤግዛምፕል ነው የምንመሰርተው። ኢፍ ዩ ሼር ሻርፕ ኦብጀክትስ ዩ ሪስክ ኤችአይቪ ኢንፌክሽን። ሻርፕ ኦብጀክቶችን ሼር ካደረጋችሁ ለኤችአይቪ ተጋላጭ ትሆናላችሁ እያለን ነው አይደለ? ኦኬ ሌትስ አናዘር ኤግዛምፕል። ኢፍ ፒፕል ፕሮቴክት ዘምሰልቭስ ዴይ ፕሪቨንት ኤችአይቪ። ሰዎች ራሳቸውን መጠበቅ ከቻሉ ኤችአይቪ መከላከል ይችላሉ። ሶ ፕሬዘንት ነው አይደለ? ሶ ፕሬዘንት ቴንስ ነው። እስኪ አንድ ኤግዛምፕል አድ እናርግ። ዌን ሰምዋን ኢትስ ዌል ዘ ቦዲ ቢካምስ ስትሮንገር። ኢፍ ክሎዙ ላይ ምን ተጠቀምን? ዌን መጠቀም እንችላለን ብያችኋል አይደለ? ሶ ዌን ሰምዋን ኢትስ ዌል በደም ከተመገበ ዘ ቦዲ ቢካምስ ስትሮንገር፣ ሰውነቱ ይጠነክራል እያለ ነው አይደለ? ስለዚህ ጋር ምን አያችሁ? ሶ ዜሮ ኮንዲሽናል ማለት ቲፕ ልስጣችሁ፣ ኩዊክ ቲፕ። ኢፍ ዚስ ሃፕን ዛት ኦልዌይስ ሃፕን። በቃ የሆነ ነገር ሃፕን ካደረገ እንደዚህ ሃፕን ሌላም ነገር ሃፕን ያደርጋል የሚለውን ነው የሚገልጽላችሁ። ካጠና ፈተና አሪፍ ውጤት አመጣለሁ። በቃ ጀስት የሆነ ነገር ሃፕን ካደረገ የሆነ ነገር ሌላ አሪፍ ነገር ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ሃፕን ያደርጋል የሚለውን ነው የሚያሳየልን ማለት ነው። ኦኬ how like let's get into the next part of this chapter, which is how do we give advice to younger children? እንዴት ነው ለታዳጊ ህፃናት አድቫይስ ወይም ደግሞ ምክር መስጠት የምንችለው? ምን አይነት ወርዶችን በመጠቀም ነው? ምን አይነት ሴንተንሶችን ፎርም ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። ሶ እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ ነገር ማለት ነው when giving advice to younger children መጠቀም ያለባችሁ ነገሮች፣ አንደኛ use simple words። ህፃናቶች ከባባድ ቃላቶችን ሊያውቁ አይችልም፣ ከባባድ ወርዶችን ሊያውቁ አይችልም። ሶ እዚህ ጋር መጠቀም ያለባችሁ simple words ነው። እና be kind and caring አይደለ? በጣም ካይንድ መሆን አለባችሁ፣ ኬሪንግ መሆን አለባችሁ። እና do not scare them። ኦኬ በጣም በምታስፈራሯቸው ጊዜ ላይክ የምትሏቸውን ማድረግ ወይም ደግሞ ምክራቸውን የመቀበል ቴንደንሲያቸው በጣም ሎው ነው የሚሆነውና ሰው don't scare them። ስለዚህ እነዚህ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ስለዚህ አሁን ፎርም እናደርግ ኤክስፕሬሽኖችን ማለት ነው፣ እንዴት መምከር ትችላላችሁ የሚለውን።
Okay, the first example, you should not share sharp objects. You should not share sharp objects. ምን አይነት ወርዲንግ ተጠቀም ነው? should አይደለ? should for given advice የምንጠቀመው ማለት ነው። you should not share sharp objects ስል ሻርፕ ኦብጀክቶችን ሼር ማድረግ የለባችሁም እያልናቸው ነው አይደለ? okay, let's see another example. you must tell an adult if you are hurt. ከዚህ በፊት ፕሪቪየስ ሌሰኖች ላይ ወይም ደግሞ ፕሪቪየስ ግሬዶች ላይ እንደተማራችሁት የሹድ የኒድ የመስት ልዩነቶችን መስት ግዴታ ለሆነ ነገር አይደለ 100% ለሆነ ነገር እንጠቀመው አይደለ ስለዚህ you must tell an adult if you are hurt ስለዚህ ግዴታ ከተጎዳችሁ ወይም ከታመማችሁ ለትልቅ ሰው መናገር አለባችሁ እያልን ነው አይደለ okay let's see another example you can ask questions if you don't understand ካልገባችሁ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ እያልን ነው አይደለ so እዚህ ጋር ያየናቸው ወርዶች የምንጠቀማቸው for giving advice should must can need እነዚህ ወርዶች ለምን የምንጠቀማቸው ናቸው giving advice ወይም ደግሞ ምክር ለመስጠት የምንጠቀማቸው ወርዶች ናቸው ማለት ነው